ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आसंतु आमे समस्ते मधुर संतान माने आत्मस्थिति रे रही 19/7/2025 मसीहार प्रातः मुरली शुणिबा। बाबा कहते मिठे बच्चे सर्वदा यही खुशी रे रुह कि आमको किए पाठ पढ़ाउछंती। तेबे यह मध्य मनमना भव अटे। तुमे माने एथिपाई खुशी हेउछ जे काली आमे पत्थर बुद्धि थिलु, आजी पारस बुद्धि होई जाइछु। बाबा प्रश्न रे कहिले भाग्य उदय हेबार आधार कौन? उत्तर रे कहिले निश्चय। जदि भाग्य उदय हेबार डेरी थिबो तेबे छोटेई छोटेई चलिबे। निश्चय बुद्धि आत्मा भल भावरे पाठ पढ़ी द्रुत गति रे आगो को बढ़ी चलिबे। जार निश्चय बुद्धि अच्छी जो आत्मार से भल भावरे पाठ पढ़ी द्रुत गति रे आगो को बढ़ी चलिबे। जदि कौनसी कथारे संशय थिबो तेबे पछरे रही जिबे। जो माने निश्चय बुद्धि होई निजर बुद्धि को बाबांक पर्यंत दौड़ाउछंती, अर्थात बाबांक सहित लगाउछंती, से माने सत्व प्रधान होई जाइथांती। ओम शांति। विद्यार्थी माने विद्यालय रे पाठ पढ़ंती एवं जानी थांती जे आमको पाठ पढ़ी कौन हेबार अछि। सेही परी मिठा मिठा आत्मिक संतान मानकर बुद्धि रे मध्य आसीबा दरकार जे आमे सत्यजुगी पारसपुरी रो मालिक हेबाकू जाउछु। तेणु यही देहर संबंध आदि को सबू छाड़ीबाकू हेबो। एबे आमको पारसपुरी रो मालिक पारसनाथ हेबाकू हेबो। सारा दिन यही खुशी रे रहिबा उचित। तुमे जानिछ पारस बुद्धि काहाकू कुहा जाउछि। सेठारे घर आदि सबू सुना चांदीर हेबो। एठारे तो पत्थर इटार घर तैयारी हेउछि। एबे पुणी तुमे माने पत्थर बुद्धि रु पारस बुद्धि हेउछ। तेबे बाबा एठाकू आसिले ही पत्थर बुद्धि रु पारस बुद्धि कराइबे ना। तुमे माने एठारे बसिछ एवं जानिछ जे आमे स्कूल आमर स्कूल सबुठारु उच्च। एही स्कूल ठारू बड़ स्कूल आउ नाही। एही स्कूल तुमे माने कोटि कोटि पद्म भाग्यशाली विश्वर मालिक हेउछ। तेणु तुम संतान मानक भितरे केते खुशी रहिबा उचित। एही पत्थर पुरी रु पारसपुरी को जिबा पाई एहा हेउछि पुरुषोत्तम संगम जुग। काली पत्थर बुद्धि थिल, आजी पारस बुद्धि हेउछ। एही सबु कथा बुद्धि रे रहिले मध्य मनमना भव अटे। पाठ पढ़ाइबा पाई स्कूल को शिक्षक माने आसी थांती। छात्र मानक मनरे मध्य रही थाए एबे शिक्षक आसीबे। तुमे संतान माने मध्य जानिछ आमर शिक्षक हेले स्वयं भगवान। से आमको स्वर्गर मालिक करुछंती। तेणु निश्चय संगम जुगरे ही आसीबे। एबे तुमे माने जानुछ मनुष्य माने डाकी चलीछंती एवं से एही सृष्टि को आसी गलेनी। कल्प पूर्वरु मध्य एही परी होइथिला। सेथिपाई शास्त्र रे लेखा जाइछि विनाश काले विपरीत बुद्धि। काहेकि ना से माने हेले पत्थर बुद्धि। तुम मानकर विनाश काले प्रीति बुद्धि हेउछि। तुम मानकर बुद्धि एबे पारस हेउछि। तेबे एही परी कौनसी उपाय बाहर करिबा उचित जहा द्वारा मनुष्य तुरंत बुझी जिबे। एठाकू तो बहुतंकु नेई आसुछंती, तथापि कहउछंती शिव बाबा ब्रह्मांक शरीर माध्यम रे किपरि पाठ पढ़ाउथिबे, किपरि आसुथिबे, किछि हेले बुझु नाहंती। एते सबु सेंटर को आसुछंती। तेबे एमाने निश्चय बुद्धि अटंती ना। समस्ते कहउछंती शिव भगवान वाच एवं सेही शिव बाबा ही समस्तंकर पिता अटंती। कृष्ण को समस्तंकर पिता कुहा जिबो नाही। एथिरे द्वंद्वर कौनसी कथा नाही। किंतु जदि भाग्य डेरी रे खोलिबार थिबो तेबे छोटेई छोटेई चलिबे। कम पाठुआ को कुहा जाए ये छोटा उछि। जो माने संशय बुद्धि से माने पछरे रही जिबे। निश्चय बुद्धि भल भावरे पाठ पढ़ी आगो को द्रुत गति रे बढ़ी चलिबे। बाबा केते सरल भावरे बुझाउछंती। जेपरी पिला माने दौड़ प्रतियोगिता रे दौड़ी दौड़ी चिन्ह पर्यंत जाई पुणी फेरी आसंती। बाबा मध्य कहउछंती जेते जल्दी बुद्धि को
ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ାଇବ, ସେତେ ଜଲ୍ଦି ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତୀର ବି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ନିଶା ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିବା ଦରକାର ନା, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତର ପିଆଲା ପିଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ନିଶା ଚଢ଼ୁଛି। ବାହାରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ, ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ମୁକ୍ତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସାଗର ହୁଅ। ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ଧାରଣ କର। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଦେହର ନିଶା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ରହୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଦେହର ନିଶା ନଥିଲା। ଶିବ ବାବା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ମୋର ନିଜର ଶରୀର। ଶିବ ବାବା ଏହି ଶରୀରକୁ ଲୋନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବା ଜିନିଷ କ'ଣ ନିଜର ହୁଏ? ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଏତେ ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ମିଶିବେ କିପରି, ସେ ମିଳିବେ କିପରି। ଭାବୁଛନ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ। ବାବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଅ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 2500 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କ ପରେ ପରେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖାଅ, ଯେବେଠାରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଭାରତ ପତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହାର ତିଥି ତାରିଖ ସବୁ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମଝିରେ ରହିଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ତେବେ ରଥ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ନା। ଏହି ରଥରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବାବା ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଦବୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବି ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କେତେ ସମୟ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ସବୁ ପରିବାର ହଦର ଅଟେ, ଏହା ବେହଦର। ତେବେ ଏହି ବେହଦର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ପୁଣି ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହି ପଥର ପୁରୀ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ବିନାଶ ନ ହେଲେ ନୂଆ ଦୁନିଆ କିପରି ଆସିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବାସ୍ତବରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କେବେ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ମହଲ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ 1200 ପୁରୀ। ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାମା କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା କିଏ କିଏ, ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଅଭିନେତା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ଟର୍ସ ଅଟ। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ ତୁମେମାନେ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମିକ ସମାଜ ସେବକ ଅଟ, ବାକି ସବୁ ଶାରୀରିକ ସମାଜ ସେବକ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶରୀର ପଢ଼ୁଛି। ଏକଥା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ କି ଆତ୍ମା ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ୁଛି। ବାରିଷ୍ଟର ଆଦି ମୁଁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ରହୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ସଂସ୍କାର ନେଇକରି ଯିବ, ପୁଣି ଆସି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜ୍ୟ କରିବ। ଯେପରି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜଧାନୀ ଚାଲିଥିଲା, ସେହିପରି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ କିଛି ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନରେ କେବେ ହେଲେ ଆସ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। କୌଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ, ନଚେତ ଗୋଟିଏ ବିକର୍ମର ବୋଝ 100 ଗୁଣା ହୋଇଯିବ।
ହାତ ଗୋଡ଼ ଏକଦମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଥିରେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ବିକାର ହେଉଛି କାମ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ ପଚାରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଛୋଟ ପଇସାକର ପାପ କୁହାଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ତ ଭସ୍ମ କର। ବାବା ପବିତ୍ର ହେବାର ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଦ୍ୱାରା ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ବାଚ, ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ନିଜକୁ ଶରୀର ହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ, ଝାଞ୍ଜ, କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା ତ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ଦୂର ଦୂରରୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବେ, ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ଏବେ କାହାକୁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ଯାତ୍ରାରୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି, ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଘର ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ, ପିଲାମାନେ ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଖୁସିରେ ଆସି ମିଶିଥାନ୍ତି। ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀ ମନେ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ପିଲାଛୁଆ ଆଦି ମନେ ପଡ଼ିବେ। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘର ପରମଧାମ ମନେ ପଡ଼ିବ। ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ କେବଳ ବାବା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଡବଲ ଖୁସି ହେଉଛି ଯେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିବୁ। ବାସ୍, ଏବେ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୁଲ ଗୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ସଦୃଶ କରି ନୟନରେ ବସାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସେ ଯେପରି ମଶାମାନଙ୍କର ଦଳ ଯାଇଥାଏ ନା, ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯିବ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ, ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମକୁ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଗରିବ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି ନା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଗାଁକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୁନିଆକୁ ପାରସ୍ପରି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏହା ନର୍କ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହିଁ ହେବ। ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ହେବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଶା ଚଢ଼ୁଛି ଯେ ଯେପରି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଆମେ ସେହିପରି ପୁନର୍ବାର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏପରି ଘର ତିଆରି କରିବୁ। ତୁମେମାନେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱତଃ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାରେ ସେହି ପାର୍ଟ ସବୁ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠାରେ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ସେଠାରେ ସ୍ୱତଃ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ଏହିପରି ମହଲ ତିଆରି କରିବୁ। ଯେପରି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ଆତ୍ମାମାନେ ସେହି ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଆତ୍ମାରେ ସେହି ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ସେହି ମହଲ ତିଆରି କରିବ, ଯେଉଁ ମହଲରେ ତୁମେମାନେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ରହି ଆସିଛ। ଏହି କଥାକୁ ନୂଆମାନେ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଆସି ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଶୁଣି ରିଫ୍ରେଶ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସତେଜ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାହାରୁଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ ଏହି ବଳଦ ଅର୍ଥାତ୍ ରଥରେ ସର୍ବଦା ସବାରି କରିବି। ଏଥିରେ ମୋତେ ସୁଖ ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ତ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ବଳଦ ଉପରେ ସବାରି କରି ବସିଛି। ରାତି ଦିନ କ'ଣ ବଳଦ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ତ ସେକେଣ୍ଡକରେ ଯିବା ଆସିବା ହୋଇଥାଏ।
ସର୍ବଦା ବସିବାର କାଇଦା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା କେତେ ଦୂରରୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହା ତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘର ନା। ସାରା ଦିନ ଶରୀରରେ ତ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେପରି ପିଞ୍ଜରାରେ ଶୁଆ ବନ୍ଧନରେ ରହିଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଲୋନ୍ ନେଇଛି। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖୁସିରେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା ଉଚିତ। ଏହି ଖୁସି କମ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଧନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଉପରେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ସବାରି ସର୍ବଦା ହୋଇ ରହିପାରିବେ କି? ଶିବ ବାବା ନିଜ ଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆସିବାରେ ଆଦୌ ସମୟ ଲାଗୁନାହିଁ। ରକେଟ୍ ଦେଖ କେତେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯାଉଛି, ଆବାଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ ରକେଟ୍ ଅଟେ। ଆତ୍ମା କିପରି ଯାଉଛି? ଏଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଲଣ୍ଡନକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଗାୟନ ରହିଛି ନା। ବାବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରକେଟ୍ ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ପୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦାତା ଅଟେ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରାଜି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉ ବା କିଛି ନା କିଛି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭିକ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜଗଦମ୍ବା ଅଟ ନା। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱ ରାଜତ୍ୱର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛ। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଭିକ ମିଳିଥାଏ ନା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱକୁ ଭିକ୍ଷା ରୂପରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭିକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ, ତେବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଅମର ଲୋକ। ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯିବ? ତାହା ହେଉଛି ଅମରପୁରୀ। ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ ଯେ ମୋତେ ଛୋଟ ପିଲା ହେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏହା କେତେ ଖୁସିର କଥା। ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏବେ ଯାଇ ଛୋଟ ପିଲା ହେବି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସୁଖରେ ସୁନାର ଚାମଚ ହେବ, ସେଠାରେ ମୁଖରେ ସୁନାର ଚାମଚ ହେବ। ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଶିକିଲଧା ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ବାବା ମୋତେ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନ, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମୋତେ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ଏକଦମ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଅଟେ ନା। ଖେଳରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ହୋଇଥିବେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଖୁସି ଯଥେଷ୍ଟ, ତାହା ହେଲା ଭଗବାନ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେବେ ପୁଣି ନର୍କରେ କାହିଁକି ଅଛୁ? ଏକଥା କାହାର ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ତେବେ ଏପରି ଉଚ୍ଚ ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରରେ ବାବା କହିଲେ, ଏହି ଡବଲ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ କି ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏବେ ଆମର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜର ଘର ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବୁ, ତାପରେ ପୁଣି ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିବୁ। 2ରେ କହିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପର ବୋଝ ରହିଛି ତାକୁ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ।
ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ ଦେଲେ ବାବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଭରୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଚ୍ଚା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭବର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଭରିବାର ସେବା କର। ଯେପରି ଆଜିକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଜମା ହେଉ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭରି ଦେଇପାରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭରି ଦେଇପାରିବ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଭଳି କାମ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନର ବୃତ୍ତିରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହିଲେ, ମାଷ୍ଟର ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ସୁଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା, ଏହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା ହେଲା, ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। କେହି କେହି ପିଲା କେବେ କେବେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଖେଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରବାହ ଏତେ ଜୋରରେ ଆସିଥାଏ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କୁହନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା, ହୋଇଗଲା ନା। ନିଜକୁ ରୋକି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଆସିଲା ତାହା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଫଳ ପଦ୍ମଗୁଣା ହୋଇ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ହିସାବ କିତାବ, ଉଦାସ ହେବା, ନିରାଶ ହେବା ବା ଖୁସି ହଜିଯିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏର ବହୁତ ଗୁଣାର ହିସାବରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।